Hello everyone, welcome to Wizard Educational Institute. As always, we are going to discuss some important current affairs topics. Today, I have picked 4 topics. Look at the topics. Number 1, AI Action Summit. Number 2, Aero India. Number 3, GIFT City. And number 4, Baltic States. কিয় এই টপিকবোৰ নিউজত আছে সেইবোৰ আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম এটা এটাকে আমি চাব গৈ আছো প্ৰথম টপিকটো হৈছে পেৰিছ একচন সামিট এয়াৰ ৰিলেটেড হয় Prime Minister Modi heads to France today announcement on civil nuclear cooperation on the cards Paris that is France artificial intelligence উপৰত এটা সামিট হ'ব গৈ আছে নামটো কি হৈছে সামিটৰ Artificial Intelligence Action Summit. Tar chair kun hoy France tar logote co-chair amar Bharatok dia hoise. Jar karone Prime Minister Modi ei meeting tour head hoy along with French President Emmanuel Macron. Newsot ki hoise ami sao that Prime Minister Narendra Modi is headed to Paris on Monday to co-chair the Artificial Intelligence Action Summit along with French President Emmanuel Macron on Tuesday. The summit is expected to announce a key outcome, a foundation that will look at AI in the public interest to cater to the needs of the global south. So, Bharote hodai global south or advocacy kori ahise. Aru obvious kotha etu amar pradhan montriye ei summit tu global south or keneke promote koribo pari ei artificial intelligence ok keneke regulate koribo pari eibur bihoyot Bharotor pokho rakhibo. আমি চাও কি হয় AI Action Summit. AI Action Summit to be held on 10 and 11 February at the Grand Palais in Paris aims to collectively establish scientific foundations, solutions and standards of more sustainable AI working. So AI dominate কৰি আছে আজিৰ এই বিশ্ব জগতখনক হয় ভৱিষ্যতে আৰু কৰিব ৰিসেন্টলি চাইনাৰ ডিপসিক আহিছে ChatGPT আমেৰিকাৰ কোম্পানী এটা আছে সো এতিয়া ওয়াৰ টু ডাটা লেভেলত হৈ আছে আগতে যেনেকুৱা গ্ৰাউন্ড লেভেলত ওয়াৰ হৈ থাকে বৰ্তমান সময়ত কাউন্ট্ৰি আৰু কাউন্ট্ৰি মাজত ডাটা লৈ পেলাই ওয়াৰ হৈ থাকে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স একটা সাংঘাতিক টুল ৰাইট সো এটো ৰেগুলেট কৰাৰ দৰকাৰ আছে এই ৰেগুলেশনটো কোনে কৰিব তাৰ কাৰণে কোনো গ্লোবাল বডি নাই সো এনেকুৱা ধৰণৰ সামিটত হেইবোৰ কথা আলোচনা কৰা হয় যে এইবোৰ ডেমোক্ৰেটাইজেশন কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেৱল এটা দেশৰ হাতত যাতে কন্ট্ৰোল না থাকে এআই লৈ পেলাই হেতু আমি চাব লাগে কিন্তু মনোপলিস্টিক হৈ গলে তাৰ মিস ইউজ কৰিব পৰা যাব যিবিলাক লো এন্ড মিডল ইনকাম কান্ট্ৰিজ আছে হিয়ত পিছ পৰি থাকিব so that is some of the topics that will be discussed okay co-chaired with India the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit in November 2023 2023 সনত ব্লেডছলে পাৰ্কত কিন্তু তাৰ প্ৰিডিসেসৰ যেটো সামিট আছিল হেতু অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল দা সিউল সামিট টু 2024 ত হৈছিল and will draw on the expertise of a steering committee bringing together some 30 countries and international institutions to ensure inclusive and diverse contributions. The summit, together with the AI Action Week, will be an important opportunity to showcase ecosystems fostering the development and deployment of AI and to promote concrete initiatives by a wide range of actors who contribute to this collective effort. The participants will also seek to achieve 3 major objectives. Kiki objective ase je provide access to independent, safe and reliable AI. Swatantra, surokkito aru reliable AI to wide range of users, develop AI that is more environment friendly, ensure global governance of artificial intelligence. This is the most important topic, that is global governance. Kune AI govern koribo kino teneko kono body nai moi already kotha to koisu that is both effective and inclusive. Next slide ot ami sam এই যেটো সামিট আছে ইয়াৰ পাঁচটা স্ট্র্যাটেজিক ফোকাস কি হয় প্ৰথম ফোকাসটো হৈছে পাবলিক সার্ভিস এআই পাবলিক সার্ভিসত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কেনেকৈ ইউজ কৰিব পৰা যায় টু ৰিচ দা লাষ্ট মাইল যেটো আমি আসনি আমি দেখা পাও আমাৰ সৰকাৰসমূহে গ্ৰহণ কৰে হেইবোৰ লাষ্ট মাইল লৈকে গৈছেনে টেকনলজি আহিছে তথাপি আমি কিছুমান লুপ হোল থাকি যায় তাত
ৰাইট আমি 100% স্যাচুৰেশন কোনো এটা স্কিমৰ দেখা নাপাও এই এআই আহাৰ পিছত আমি কি এই এআইৰ দ্বাৰা 100% স্যাচুৰেশন এচিভ কৰিব পাৰিম নেকি তো হেতু এটা ফোকাস ফিউচাৰ অফ ওয়ার্ক ভৱিষ্যত যিবিলাক কাম কাজবোৰ হ'ব হেবোৰ কেনেকুৱা ভিত্তিত হ'ব এটো এটা এপ্ৰিহেন্ড কৰা হৈছিলে এপ্ৰিহেনশন এটা আছিল মানুহৰ মনত যে এআই আহাৰ পিছত বহুত জব হেৰুৱাব লগা হ'ব মানুহে কিনো এআই হেই কামবোৰ লৈ ল'ব কিন্তু যদি আমি ৰিয়েল ওয়ার্ল্ডত চাও তেনেকুৱা কোনো হোৱা নাই এতিয়ালৈ সো তথাপি আমি এটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা দৰকাৰ দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দা টপিক নেক্সট ইনোভেশন এন্ড কালচাৰ সৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি সো এইটোৰ ওপৰতো এটা বিতংভাৱে আলোচনা হ'ব এই কান্ট্ৰিবোৰে কৰিব এই সামিটটোত ট্ৰাষ্ট ইন এআই সবতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট ট্ৰাষ্ট কিমান বিশ্বাসযোগ্য এআই কি হয় এআই এটা আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যোনে ৰিজনিং কেপেবিলিটি মানুহৰ দৰেই হয় হিহতক কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰা হয় লাৰ্জ এমাউন্ট অফ ডাটা দি পেলাই ইন্টাৰনেটত এভেইলেবল থকা বিভিন্ন ডাটা মোৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই একদম নিউজ পেপাৰত আৰ্টিকলছ এইবোৰ হিহতে এনালাইসিস কৰে আৰু এনালাইসিস কৰি পেলাই হিহতক বনোৱা হয় সো দে আৰ এ ট্ৰেইনিং মডিউল আৰু এই অৱস্থাত হিহতৰ দ্বাৰা বহুতখিনি ভুল হৈ যাব পাৰে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি এতিয়া মেডিকেল সায়েন্সত ইউজ কৰা হয় আৰু তেনেকুৱা সাৰ্জাৰি ৰিলেটেড কিবা কাম কৰা হয় কিবা এটা ভুলকে সাৰ্জাৰিটো কৰি দিলে তেতিয়া বিপদ হ'ব পাৰে সো তেনেকুৱা ট্ৰাষ্টটো এতিয়াও ডেভেলপ হোৱা নাই বহু সেক্টৰত তো it will be one of the topic then global governance of AI এটো আমি আলাপ আলোচনা কৰিছো যে গ্লোবাল গভৰ্নেন্স কোনে এবোৰ চোৱাচিতা কৰিব তাৰ কাৰণে কি ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাব লাগিব ক্লিমছত আহিব পৰা এটা কোৱেশ্চন মই ফ্ৰেম কৰিছো which two countries co-hosted the AI Action Summit 2025 2025 চনৰ AI Action Summit কোন দুটা কান্ট্ৰিয়ে co-host কৰিছে আপোনালোকে এনালাইসিসৰ দ্বাৰা নিশ্চয় এনসাৰটো দিব পাৰিছে the answer is France and India right GS3 পেপাৰত মেইনছত এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে the AI Action Summit 2025 highlights the importance of international cooperation in shaping AI governance frameworks discuss the role of global governance in regulating artificial intelligence while balancing innovation and ethical consideration. How should India position itself in these global discussions? 250 words or ভিতৰত লিখি আমাৰ WhatsApp number 9395004636 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পঠাব পাৰে আমাৰ এক্সপাৰ্টে ৰিভিউ কৰিব আপোনাৰ এনসাৰটো ওকে নেক্সট টপিকটো হৈছে যে আমাৰ ভাৰততে এৰো ইণ্ডিয়া সামিট হ'ব গৈ আছে ভাৰতৰ বেংগালুৰু চহৰত সো ইয়াত আমাৰ ৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া কি কৈছে যে shows new India strength নতুন ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিক প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই সামিটটোত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে 2020 চনৰ কৰোনা পেণ্ডেমিকৰ পিছত আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত নামৰ এটা অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু সেই অভিযানৰ ভিতৰতে পৰি যায় আমাৰ ডিফেন্স সেক্টৰত ইন্ডিপেন্ডেন্স এটেইন কৰা আমি স্বতন্ত্ৰ হ'ব বিচাৰিছো ডিফেন্স সেক্টৰত আমি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছৰ পৰা যদি চাও 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল তাৰ পিছৰে পৰা আমি ৰাছিয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ ডিপেন্ডেন্ট আছিলো ৰাইট আমি সোভিয়েট ইউনিয়ন সেই সময়ৰ তাৰ পৰা আমি টেকনলজি বড়ো কৰিছিলো আৰু সেই বস্তুবোৰ আমি লাহে লাহে ইমপ্ৰুভ কৰিলো আমি তাৰ পিছত ইউএছৰ লগত ৰিলেশন ভাল হ'ল ইজৰাইলৰ লগত ৰিলেশন ভাল হ'ল তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছো কিন্তু আমি ইন্ডিজেনাস টেকনলজি নিজৰ ফালৰ পৰা ডেভেলপ কৰিব পৰা হোৱা নাছিলো কিন্তু যোৱা 10-15 বছৰত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি যেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আঁচনি এটা উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি indigenization of defense capabilities আমি attain কৰিব বিচাৰিছো ওকে সো এই সামিটটোত কোনে কোনে পাৰ্টিসিপেট কৰিব যে Su-57 আৰু F-35 ফাইটাৰ প্লেনস এটো কিন্তু 5th জেনাৰেশন ফাইটাৰ প্লেন হয় আৰু কোনটো কান্ট্ৰিৰ হয় জানে না এটো হয় F-35 লাইটনিং টু এটো আমেৰিকাৰ হয় আৰু যেটো Su-57 হয় এটো ৰাছিয়াৰ হয় সো এই দুটা নাম আমি মনত ৰখা দৰকাৰ Su-57 to Americar 5th generation fighter plane hoy aru F-35 যেটো আছে হেতু আমেৰিকাৰ হয় 5th generation fighter plane
আমি অলপ হিষ্টৰী চাওঁ এৰো ইণ্ডিয়া কি হয় এৰো ইণ্ডিয়া ইজ এ বাইএনিয়েল মানে দ্বিবাৰ্ষিক 2 বছৰৰ মূৰত এবাৰ হয় বাইএনিয়েল এয়াৰ শ্ব এণ্ড এভিয়েশ্যন এক্সিবিশ্যন হেল্ড ইন বেংগালুৰু এটো কিন্তু বেংগালুৰুতে হয় বেংগালুৰু অৰ্গেনাইজড বাই দ্য ডিফেন্স এক্সিবিশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স Aero India is India's premier aerospace and defense exhibition where global aero vendors and the Indian Air Force thrill the spectators with back-to-back aerobatic flying displays. So, আমাৰ ভাৰত তো কৰিবই তাৰ লগতে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা এয়াৰ চিফ সকল আহে ওকে গ্লোবাল এৰো ভেন্ডৰ বিলাক আহে হিহঁতৰ প্ৰডাক্ট বিলাক শোকেস কৰে The first Aero India show was held at Yelahanka Air Force Station, Bengaluru in 1996. Prelims-or phalor pora amar ei statement to jana dorkar je prothom Aero India Summit kot onushthito hoisile aru kiman sonot answer to hoise Yelahanka Air Force Station, Bengaluru kiman sonot 1996 ot kune organize korisile Defense Exhibition Organization Department of Defense Production under Ministry of Defense. আমি নেক্সট স্লাইডত চাও এই বছৰৰ যেটো এৰো ইণ্ডিয়া সামিট আছিল কেই নম্বৰ এটো হৈছে 15 নম্বৰ এডিশন দ্য 15th এডিশন অফ এৰো ইণ্ডিয়া এছিয়াস বিগেস্ট এৰোস্পেস এছিয়াৰ কিন্তু এটো বিগেস্ট এৰোস্পেস এণ্ড ডিফেন্স এক্সিবিশন উইল বি ইনঅগ্ৰেটেড বাই ৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাজনাথ সিং at Yelahanka Air Force Station in Bengaluru, Karnataka on February 10, 2025. এই বছৰৰ থিমটো হৈছে দ্য রানওয়ে টু এ বিলিয়ন অপৰচুনিটিজ আকবৰ মই কৈছো the runway to a billion opportunities the 5-day extravaganza will showcase India's aerial prowess ভাৰতৰ এৰিয়াল যিখিনি স্ট্ৰেংথ আছে এৰোস্পেসত যিখিনি আমাৰ শক্তি আছে আমি এখিনি শোকেস কৰিম and indigenous cutting edge innovations alongside state of the art products of global aerospace companies the top global company বিলাক এৰোস্পেসৰ লগত জড়িত হিহতেও আহি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবোৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব ওকে In line with Atmanirbhar Bharat and Make in India, Atmanirbhar Bharat Corona pandemicৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল আৰু মেক ইন ইণ্ডিয়া 2014 চনত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়াই ঘোষণা কৰিছিল মেক ফৰ দ্য ওল্ড ভিজন দ্য ইভেন্ট উইল অলসো প্ৰভাইড এ ষ্টেজ টু ফৰ্স ইন্টাৰনেশ্যনেল কোলাবোৰেশন টু ফাষ্ট ট্ৰেক দ্য ইণ্ডিজেনাইজেশ্যন প্ৰসেস চাওক আমাৰ ভাৰত যদি থলুৱাভাৱে এইবিলাক ডিফেন্স প্ৰডাক্ট উৎপাদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আমি গ্লোবাল সহায় লব লাগিব আমি ৰাছিয়া ইউএসএ ইজৰাইল ইত্যাদিৰ দৰে যিবিলাক ডেভেলপড কান্ট্ৰি আছে এইবিলাক সেক্টৰত মাৰ্কেট লিডাৰ হয় হিহঁতৰ আইডিয়াবোৰ আমি কপি কৰিব লাগিব আৰু হিহঁতৰ পৰা তেতিয়া পাৰমিশন ল'ব লগা হ'ব সো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক সামিট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ সামিটতে আমি হেইবোৰ আলাপ কৰিব পাৰো Okay, thereby providing a thrust to Prime Minister Shri Narendra Modi-led government's resolve of making the country Viksit Bharat by 2047. So, keneke bikohito Bharat hobole sahay koribo je ami jibur import koru ei product bur ami amar foreign exchange খৰচ কৰিব লগা হয় আমি যদি থলুৱা ভাবে এইবোৰ উৎপাদন কৰিব পৰা হও তেতিয়া হলে আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ বহুত খিনি আমি সেভিং কৰিব পাৰিম তো ইন এ ওয়ে ইট উইল হেল্প ইন আৱাৰ জিডিপি গ্ৰোথ এজ ওয়েল ৰাইট Okay, very easy eta question. Which city is hosting Aero India 2025? আমি ডিসকাশন কৰিছো আমি জানো যে বেংগালুৰুত হৈছে এটো কিমান চনৰ পৰা 1996 চনৰ পৰা খালি সিম্পল কোৱেশ্চন যে কোনটো সিটিত হৈছে বেংগালুৰু Okay. মেইনছত কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে discuss the significance of Aero India 2025 in promoting India's defense and aerospace industries in global stage. 150 order question to hoy that is 10 marker apnaloke answer to likhibo jotno koribo okay আজি তৃতীয়টো টপিক হৈছে যে Surrey University to open branch in Gift City 7 foreign campus in India Surrey kor hoy Surrey নামটো আমি নিশ্চয় জানো ইউনাইটেড কিংডমৰ হয় তো Surrey University এ বিচাৰিছে যে তেখেতৰ সকলৰ এটা ব্ৰাঞ্চ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত স্থাপন কৰক আৰু কেনেকুৱা ধৰণে এটো কৰিব জানে নে গিফট সিটিত কৰিব গুজৰাট ইন্টাৰনেশনাল ফিনটেক সিটি তাত কিন্তু ৰুল ৰেগুলেশনবোৰ আমাৰ জেনাৰেলি যেনেকুৱা ভাৰতৰ বিভিন্ন জাগাত স্থাপন কৰিলে হয় তেনেকুৱা নহয় এক ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী এটা সংস্থা হয় এটো ইয়াত কিন্তু মাৰ্কেট ৰেগুলেশনবোৰ
গ্লোবেল স্তৰত যেনেকুৱা ডলাৰ টাৰ্মছত কৰোঁ আমি টকা পইচাৰ লেনদেন, তো তেনেকুৱা ধৰণে হয়। ইণ্ডিয়াত কৰিলে আমি ৰুপি হিচাপত কৰিম, হয়নে? আৰু যিবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, এক্ট আছে, সেইবোৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে বনোৱা, বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰে বনোৱা নিয়ম কানুনৰ আণ্ডাৰত আহি যায়। কিন্তু গিফ্ট চিটিত যদি বিজনেছ কৰিব লগা হয়, সেইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটৰ যিবিলাক ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ নৰ্ম থাকে সেইমতে হয়। টেক্স এক্সেম্পশ্যনো বহুতখিনি প্ৰভাইড কৰে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে, যাতে আমি ইনভেষ্টমেণ্ট আনিব পাৰোঁ। চ' এই গিফ্ট চিটিতে ছাৰে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেখেতসকলৰ এটা ব্ৰাঞ্চ খুলিব বিচাৰিছে। আমি যদি চাওঁ এইটো কেনেকৈ 7 নম্বৰ ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব। আগতে অষ্ট্ৰেলিয়া, UK, US আদিৰ দৰে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ভাৰতৰ গিফ্ট চিটিত বিভিন্ন শৈক্ষিক অনুষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছে। যেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াছ ডিয়াকিন ইউনিভাৰ্চিটি, ইউনিভাৰ্চিটি অফ ওলংগং, ৱেষ্টাৰ্ণ ছিডনী ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰপিছত আমি UK দেট ইজ ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা চাওঁ যদি ইউনিভাৰ্চিটি অফ সাউথহেম্পটন, কভেন্ট্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি, কুইন্স ইউনিভাৰ্চিটি বেলফাষ্ট, অ'কে। চ' এইবোৰ কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটি যিবোৰে অলৰেডি আমাৰ গিফ্ট চিটিত তেখেতসকলৰ ব্ৰাঞ্চ এষ্টাব্লিছ কৰিছে। আমি গিফ্ট চিটিৰ বিষয়ে অলপ চাওঁচোন। ক'ত আছে গিফ্ট চিটিটো? Situated on the banks of Sabarmati River. Sabarmati River is in Gujarat, right? Gift City is strategically located between Ahmedabad and Gandhinagar. Gujarat's capital ki hoy? Gandhinagar. Okay. Making it easily accessible to both major cities in Gujarat. Objective ki hoy Gift City? Gift City aims to transform India into a global financial powerhouse by offering a world-class infrastructure for financial services, information technologies, IT, other business sectors. It also aims to attract foreign investments and establish India as a financial and technological leader. Financial Hub, IFSC, International Financial Service Center, that is. Gift City hosts an International Financial Services Center which allows international financial institutions to cooperate in operate under global regulations. মই কৈছো কথাটো যে গ্লোবেল ৰেগুলেশ্যন মতে চলে। আমাৰ যেটো ভাৰতৰ থলু যিবিলাক ৰাজ্য চৰকাৰে নিয়ম বনায়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিয়ম বনায়, সেইবোৰ মতে নচলে কিন্তু। It offers tax incentives, easy access to capital markets, capital market বুলি ক'লে আমি কি বুজিব? stock market, okay, and facilities for international banking, insurance and financial trading. Technology and business. The city is designed to promote the growth of technology companies, especially fintech, IT and financial business. Mainly একেটাৰ ওপৰত ফোকাস কৰে, কিন্তু আমি চাইছো যে এডুকেশনাল যিবিলাক ইনষ্টিটিউশন আছে, হায়াৰ এডুকেশন ইনষ্টিটিউশন, সেইবোৰেও ইয়াত আহি পেলাই অফিস খুলিব পাৰে। It is a state-of-the-art business district equipped with smart infrastructure such as high-speed internet, secure communication and modern office spaces. Okay. এটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট কি জানেনে? আমি জানো যে গুজরাট এখন ড্রাই স্টেট, রাইট? তাত যিবিলাক ওয়াইন সেইবোৰ নচলে, কিন্তু ৰিসেন্টলি যে বিজনেছবোৰ আহিবৰ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট, ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এই যিটো IFSC আছে বা গিফ্ট চিটি আছে, সেইটো ড্রাই স্টেটৰ পৰা এক্সেম্পশন কৰা হৈছে। তো তাত মানে ফৰেইন ইনভেষ্টৰ আহি পেলাই মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে, সেইবোৰ খাব পাৰে। সো এইটো এটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। ওকে, ইয়াৰ পৰা কি টপিক, এই টপিকটোৰ পৰা কেনেকৈ মেইনছত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চাওচোন। ডিছকাছ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ গিফ্ট চিটি ইন ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া ইনটু এ গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল হাব, হোৱাট ৰ'ল ডাজ ইট প্লে ইন প্ৰমোটিং ইণ্ডিয়াছ ইকনমি এণ্ড এট্ৰেক্টিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনভেষ্টমেণ্টছ। অ'কে, চ' এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু আমাৰ ভাৰতৰ GDP-টো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইয়াৰ যথেষ্টখিনি আছে। আজিৰ লাষ্ট টপিকটো হৈছে বাল্টিক ষ্টেট সুইচ টু ইউৰোপিয়ান পাৱাৰ গ্ৰিড, এণ্ডিং ৰাছিয়ান টাইজ। অল্ড হিষ্টৰীৰ পৰা আমি এইটো পঢ়ি থাকোঁ যে বাল্টিক ষ্টেটবোৰ আগতে ৰাছিয়া, যিটো ফৰ্মাৰ ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন আছিলে, দেট ইজ USSR, তাৰ পাৰ্ট আছিলে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, ইউক্ৰেইন যেতিয়া ইনভেজন কৰিলে 2022 চনত আৰু 2014 চনত ৰাছিয়াই ক্ৰিমিয়া ইনভেজন কৰিছিলে, তাৰপিছত কিছুমান এপ্ৰেহেনশ্যন আহি গ'ল এই বাল্টিক ষ্টেটবোৰৰ মাজত। বাল্টিক ষ্টেট কোনবোৰ হয় জানেনে? বাল্টিক ষ্টেটৰ ওচৰে পাজৰে 3টা ষ্টেটক বাল্টিক ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। এটা হৈছে এষ্টনিয়া, এটা হৈছে লাটভিয়া, এটা হৈছে লিথুয়ানিয়া। এই 3টা ষ্টেটক কি কৰিছে, আগতে সিহঁত পাৱাৰ গ্ৰিডৰ কাৰণে ৰাছিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে। তো সেই পাৱাৰ গ্ৰিডৰ পৰা কমপ্লিটলি এতিয়া তেওঁলোকে ইউৰোপিয়ান গ্ৰিডলৈ মুভ কৰিলে, শিফ্ট কৰিলে। চ' দিছ ইজ দ্য নিউজ।
The Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania are now unplugged from Russia's electricity grid and have joined the European Union's framework. Okay? আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই কেইটা কান্ট্ৰি কিন্তু নাটোৰ পাৰ্ট হয়। Estonia, Latvia, Lithuania. The so-called Brel power grid. আগতে Brel power grid আছিলে। Brel power grid কি আছিলে? বেলাৰুছ, ৰাছিয়া, এষ্টনিয়া, লাটভিয়া। এই গুটেকেইটা কিন্তু আগৰে USSR হয়। কিন্তু তাৰ পিছত 1990 যেতিয়া USSR ভংগ হৈ গল তেতিয়া কিহত সেপাৰেট কান্ট্ৰি হৈ গল আৰু পিছলৈ নাটো জয়েন কৰিছিলে। North Atlantic Treaty Organization is controlled almost entirely by Moscow. এই যেটো ব্ৰেল গ্ৰিডৰ আগৰ পাৰ্ট আছিল হিহত এটো কিন্তু কন্ট্ৰোল কৰিছিলে মস্কো, that is Russia, and has long been seen as a vulnerability for these three Baltic states. Now NATO members, they have not purchased electricity from Russia since 2022, but their connection to the Brel grid left them dependent on Moscow for energy flow. So হিহতে completely Russiaৰ পৰা independent হ'ব বিচাৰিছিলে, যাৰ কাৰণে এই ষ্টেপটো লৈছে। ইয়াত মই মেপৰ এটা ইনক্লুড কৰিছো আৰু জানিব লাগে আমাৰ এই বাল্টিক ষ্টেট ওচৰে পাজৰে কি কি ষ্টেট আছে। চাও বাল্টিক ষ্টেট, এটো বাল্টিক সি, এটো পোলেণ্ড, ইয়াত আছে বেলাৰুছ। বেলাৰুছ কিন্তু বাল্টিক সিৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ নকৰে। লিথুয়ানিয়া কৰে, লাটভিয়াই কৰে, এষ্টনিয়াই কৰে। এই তিনটা কান্ট্ৰিকে কিন্তু বাল্টিক সি বুলি কোৱা হয়, বাল্টিক সি ষ্টেটছ বুলি। লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া আৰু এষ্টনিয়া। তাৰপিছত এইপিনে ৰাছিয়া আছে, ৰাছিয়াও কৰে বাল্টিক সিৰ লগত। এটো গালফ অফ ফিনলেণ্ড, এইখিনিত আছে ফিনলেণ্ড আমাৰ। এটো আছে গালফ অফ বোথানিয়া, এইটো হৈছে সুইডেন কান্ট্ৰি। ওকে, সুইডেন। এইপিনে আছে নৰৱে, তাৰপিছত ইয়াত আছে ডেনমাৰ্ক, ইয়াত আছে জাৰ্মানী। ওকে, এই কেইটা কান্ট্ৰিয়ে বাল্টিক সিৰ লগত বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে। কোন কেইটা কান্ট্ৰি আমি যদি আকৌ এবাৰ চাও, জাৰ্মানী, পোলেণ্ড, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এষ্টনিয়া, ৰাছিয়া, দেন ফিনলেণ্ড, দেন সুইডেন, দেন নৰৱে এণ্ড ডেনমাৰ্ক। ওকে, আৰু লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া আৰু এষ্টনিয়াক বাল্টিক ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। প্ৰিমছত এনেকুৱা কুৱেশ্যন UPSC প্ৰিমছত প্ৰত্যেকবাৰে আহে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিষ্টৰী, ওল্ড হিষ্টৰী, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, মেপ বেছড কুৱেশ্যনছ সদায় আহে। দ্য বাল্টিক সি ইজ বৰ্ডাৰ্ড বাই হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ? বাল্টিক ষ্টেটটো, বাল্টিক সি যিটো আছে কোনকেইটা ৰাষ্ট্ৰৰ বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে? সুইডেন, ফিনলেণ্ড, ৰাছিয়া। আমি অলপ আগতে মেপখন চাইছিলো, চ' গোটেইকেইটাই শ্বেয়াৰ কৰে, হয়নে? তো এনচাৰটো আমাৰ অল অফ দ্য এবভ হ'ব। Discuss the significance of the Baltic states in European geopolitics. How have their historical experiences shaped their current foreign and defense policies? Okay, তো আমি হিষ্টৰীও জানিব লাগিব। ওল্ড হিষ্টৰীৰ এটা পাৰ্ট হয়, আমি USSRৰ যেতিয়া এইকেইটা কাণ্ট্ৰি পাৰ্ট আছিলে, আৰু কাৰেণ্ট যিটো ফৰেইন আৰু ডিফেন্স পলিচি হয়, তো তেখেতসকল বৰ্তমান নাটোৰ পাৰ্ট হয় ন। চ' নাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। এই ইউৰোপিয়ান যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে সিহঁতক ৰাছিয়াৰ যিবিলাক এগ্ৰেশ্যন আছে তাৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে। চ' আমি তেনেকৈ এনচাৰটো লিখিব পাৰিম। আপোনালোকে 250 ৱৰ্ডছৰ ভিতৰত এনচাৰটো লিখিব যত্ন কৰিব। আজি এইকেইটা টপিকে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। থেংক ইউ।